Andhra Pradesh 2047, and part of that tourism has been given lot of importance. Now the new tourism policy, I am sure many of you must be aware, but if you are not aware, today our MD is going to make a presentation later. I think it is one of the best policies, and I must compliment the tourism department and the support given by Honorable Minister, that one of the best policies has been announced, which gives various incentives in terms of exemption of stamp duty charges, transfer duty charges, land conversion charges. It has been recognized as an industry. That is the most important thing. That was a long pending demand from the tourism sector. ఈరోజు మనం ఇది రెండవ సెషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజం శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజం డెవలప్మెంట్ కోసం ఒకసారి ఈ టూరిజం పాలసీ వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రంలో టూరిజం అభివృద్ధి చేయాలి. ఎందుకంటే 5 సంవత్సరాల్లో అసలు కనీసం ఉన్నట్టుగా కాకుండా కూడా ఎంతగా దాన్ని ధ్వంసం చేయాలో, ఎంతగా దాన్ని పాడు చేయాలో 4 నెలల్లో నేను చైర్మన్ ఎంత అక్కడక్కడ చూస్తుంటే ఇలాంటి శాఖకి మమ్మల్ని తీసుకురావటం కొంత బాధ అనిపించింది. ఎందుకంత మాకేదో శిక్ష వేసినట్టుగా అనిపించింది. బట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజను, ఆయన స్ఫూర్తి తీసుకొని ఆయన ఆలోచన విధానం ప్రకారం ఏదైతే ఒక అద్భుతమైన టూరిజం పాలసీ తీసుకొచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి, దేశంలోనే ఒక అగ్రగామ రాష్ట్రంగా తయారు చేయాలనే సంకల్పం. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద క్రౌన్ జెల్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ కోస్ట్. ద సిటీ అండ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ has immense potential because of its natural endowments. We, the state of Andhra Pradesh, are very much interested in inviting you and partnering with you in ensuring that you get the kind of support to ground all your projects and create the kind of environment we are aspiring for. So, as you all know, Visakhapatnam is the #1 district in terms of, and also building towards a long-term goal of ensuring connectivity and circuits all around it. Thematic circuits, there are 25 plus thematic circuits identified focusing on temples, Buddhism, cruise, beach, and ecologically eco-friendly tourism. So these, as I said, we will be working on it. And industry status, this is most critical for all of you. Industry status has been given to tourism and hospitality sector. Special incentives I will be explaining next. So special incentives, capital subsidy, we are for MSME, 25% of FCI will be given, capped at 25 lakhs for micro, 1.5 crores for small and 7.5 for medium. Additional subsidy for women, SC, ST and disabled businesses, with capped at 10 lakhs. Large and mega and beyond, there are caps of 10, 25 and 40 crore. Stamp duty and transfer duty will be 100% reimbursed. Land conversions charges waived off at 100%. Quality certification for MSME will be supported at both national and international level. Power cost will be at industry rates and it will be reimbursed. Electricity duty of 1 rupee per unit for 5 years. Net GST will be 100% reimbursed for 7 years for MSME and 7 to 15 for large mega and ultra mega. Also, there we have a scope of how many years, which will be decided on a case by case. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇవాళ టూరిజం మినిస్టర్ గారు, టూరిజం సెక్రటరీ గారు అందరూ కూడా ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. చాలా సంతోషం. ఇంకేంటంటే ఏ ప్రాంతమైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే టూరిజం డెవలప్ చేసినప్పుడే అభివృద్ధి చెందుతుంది. అన్ని రంగాల్లో కూడా అభివృద్ధి చెందుతుందన్న విషయం అందరికీ తెలుసు. అయితే విశాఖపట్నంలో టూరిజం డెవలప్ చేయడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి మొత్తం ప్రాంతం వరకు ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నా గత 5 సంవత్సరాలు టూరిజం పూర్తిగా సర్వనాశనం అయిపోయింది. చేసేది ఏమీ లేదు. మనకి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి, వనరులు ఉన్నాయి, దాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంచేత ఈ మీటింగు
ఇంతతో ఆగకుండా రాబోయే 5 సంవత్సరాలు కూడా టూరిజం డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. అందుకే నేను మాట్లాడినప్పుడు కూడా దీన్ని పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉండాలి. ఎంతసేపు అప్లికేషన్ పెడుతున్నారు, ఇన్వెస్టర్స్ వస్తున్నారు, దాన్ని కొరీలు వేస్తున్నారు. అలా కాకుండా ఎస్ఆర్ నో అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో ఎస్ఆర్ నో చెప్తే టూరిజం డెవలప్ అవుతుంది. మన టెంపుల్ టూరిజం ఉంది, అవసరమైన బీచ్ ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ టూరిజం కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు. మంచి ట్రైబల్ ఏరియా ఉంది, బ్యూటిఫుల్ ఏరియా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ చేసుకుంటే లింకప్ చేసుకుంటే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్ విశాఖపట్నం అవుతుందని నమ్మకం నాకైతే ఉంది. అది ఇది ఈ మీటింగ్లో రావాలని ప్రత్యేకంగా వచ్చాను, రాత్రి వచ్చాను. నేను మా చెప్పి నార్మల్ చెప్పి అప్పుడే కాదు, మినిస్టర్ గారు కూడా చాలా పాజిటివ్గా థింక్ చేస్తారు. సెక్రటరీ గారు కూడా సీనియర్ సెక్రటరీ వచ్చారు. మేమందరం కలిసి విశాఖపట్నాన్ని ఒక టూరిజం హబ్గా, ఒక టూరిజం స్పాట్గా డెవలప్ చేయడం కోసం సాయశక్తితో కృషి చేస్తాం. ప్రాంతీయ పెట్టుబడిదారుల సదస్సుని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికే విజయవాడలో రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సును ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడ రమారమి 200 మంది ఇన్వెస్టర్స్ పాల్గొనడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 150 నుంచి 135 మంది వరకు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు పెట్టుబడిదారులు. ఇది ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ మధ్యకాలంలో తీసుకున్నటువంటి కొత్త విధానాలు, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క సహకారంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం శాఖ కొత్త టూరిజం పాలసీ తీసుకురావడం జరిగింది. దాంతోపాటు ముఖ్యమంత్రి గారు టూరిజం కూడా ప్రత్యేకంగా ఇండస్ట్రీ స్టేటస్ ఇవ్వడం ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో టూరిజం వృద్ధి చెందడానికి ప్రత్యేకమైన చర్యలు చేపట్టారు. అవన్నీ ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ కూడా వివరించి తద్వారా వాళ్ళతో మాట్లాడి రాబోయే రోజుల్లో ఎంతో సుందరమైన ప్రదేశమైనటువంటి ఉత్తరాంధ్ర, ఒక అద్భుతమైనటువంటి సముద్ర తీరం, మరో పక్కన అటవీ సంపద, ఇంకో పక్కన ప్రకృతి రమణీయత, ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఎవరైతే ఔత్సాహికులు ముందుకు వస్తారో, పర్యాటక ప్రాజెక్టులు టేకప్ చేయాలనుకుంటున్నారో వారికి మేము ఇచ్చేటువంటి రాయితీలు ఏ రకంగా ఉంటాయని తెలియజెప్పి వారందరినీ ఆహ్వానించడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. చాలా ఉత్సాహంగా అందరూ ముందుకు వచ్చారు. ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రాంతంలో అనేక ప్రాజెక్టులు నిర్మించడానికి ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. వారందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతూ ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో ఇప్పటికే ఈ రోజు ఉదయం రమారమి ఒక 6 ప్రాజెక్టులకి ఎంఓయూలు చేసుకోవడం జరిగింది, మెమోరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అందులో అట్మాస్ఫియర్ కోర్ హాస్పిటాలిటీ వారు, అదేవిధంగా సుమి యాస్ట్రీ హోటల్స్ వారు, డాల్ఫిన్ ఓషన్ క్రూజ్ వారు, రిపిల్స్ అండ్ కంపెనీ వారు, ఎవరెస్ట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ బ్లూ బే ఇన్ఫ్రా వారు, అదేవిధంగా రాయల్ పామ్స్ అండ్ హోటల్ ఎస్పార్క్ వారు టోటల్ వాల్యూ ఇప్పటికి వచ్చి 1,217 కోట్ల రూపాయలు ఎంఓయూలు చేసుకున్నాం. దీని ద్వారా 2,567 మందికి ఉపాధి కల్పించేటువంటి అవకాశం ఉంది. దాంతోపాటు 825 రూములు నిర్మించడానికి ఈ ఎంఓయూల ద్వారా ప్రారంభమైంది. మేము ఈ రకమైనటువంటి సదస్సును మళ్ళీ తిరుపతిలో కూడా ఏర్పాటు చేసి అక్కడ కూడా ఈ రకంగా ఎంఓయూలు చేసుకుని మొత్తంగా మార్చి నెలాఖరు నాటికి రమారమి 3 ప్రాంతాల్లో కలిపి ఒక 100 ఎంఓయూలు చేసుకోవడం ద్వారా ఏప్రిల్ నుంచి ఆ ప్రాజెక్టులు ముందుకు వెళ్లే విధంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ఇవాళ అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా ముందుకు వచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్ మధ్యాహ్నం నుంచి 1-to-1 కూడా ఇప్పుడు ఎంఓయూ ఎవరైతే చేసుకున్నామో వాళ్ళతో మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఎవరైనటువంటి ఔత్సాహికులు ఉన్నారో వారందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి 1-to-1 మాట్లాడి వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్ తీసుకుని అది ఫీజిబుల్గా వయబుల్గా ఉంటే దాని మీద డిపిఆర్ తయారు చేయించి చేస్తాం. అయితే ఇందులో ప్రధానంగా ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఆలోచన ఏంటంటే కేవలం ప్రభుత్వమే టేకప్ చేయాలని కాకుండా ఎవరైతే ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులు ఉన్నారో వారిని ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి సదస్సు ఏర్పాటు చేసాం. P4 అనేటువంటి సిస్టాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్ పార్ట్నర్షిప్ అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తా ఉన్నారు. దాని ప్రకారం ఎవరైతే ఔత్సాహికులైనటువంటి ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులు ఉన్నారో వారిని ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేసి ప్రభుత్వం మా తరపున ఇచ్చేటువంటి రాయితీల్ని
అదేవిధంగా ఇన్సెంటివ్స్ని వాళ్ళకి తెలియజెప్పి తద్వారా వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈ ప్రాంతంలో ఏ రకమైన ప్రాజెక్టులు నిర్మించాలో అవన్నీ కూడా నిర్మిస్తాం అనేటువంటి మాట. అదేవిధంగా కోనసీమ ప్రాంతం, తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు, అదేవిధంగా తిరుపతి ఆ ప్రాంతం, రాయలసీమ, కృష్ణా, గుంటూరు అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ముందుగా ప్రాంతీయ సదస్సులు అయిన తర్వాత జిల్లాల వారీగా కూడా సదస్సులు ఏర్పాటు చేసి అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పర్యాటక ప్రదేశాలను గుర్తించి వాటిలో కొంతమందిని ఇన్వాల్వ్ చేసి అక్కడ కూడా ప్రాజెక్టులు నిర్మించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం.